हेलो गुड मॉर्निंग जैम सिद्धि प्रभु का अनुग्रह होए। मैं यकीन करती हाँ कि तुसी बिल्कुल राजी खुश ठीक ठाक ते तंदुरुस्त होवोगे। परमेश्वर की कृपा तुहाडे उत्ते अज दे सोहणे दिन दे विच तुसी भी परमेश्वर का धन्नवाद कर रहे होवोगे, शुक्रगुजारी कर रहे होवोगे। जिद्दां वचन दे विच लिखिया अज दा दिन यहोवा ने बनाया ते मैं इहदे विच खुश हाँ, आनंदित हाँ। सचमुच हरेक दिन परमेश्वर ने बनाया है और हरेक दिन दे विच सानू खुश ते आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि हर दिन साडे लई नवीं प्लैनिंग्स लैके आउंदा। हर दिन एक नवी बरकत परमेश्वर ने साडे लई ठहराई आ। हरेक दिन दे विच परमेश्वर ने साडे लई नवी सिक्ख्या ठहराई आ, नवे तजर्बे ठहराए आ। तो असीं उस चीज़ नूं अपने जीवन दे विच जिद्दां हर रोज़ एक दिन नूं असीं रिसीव करदे अपनी लाइफ दे विच परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल, इसे तरह असीं उन्हां चीज़ां नूं भी अपनी लाइफ दे विच रिसीव करना जो उस दिन दे विच परमेश्वर ने साडे लई ठहराइयां आ। ते रोज़ असीं कहिंदे रहना आ कि प्रभु अज जो भी बरकत तुसीं मेरे लिए ठहराई आ वो मेरे जीवन दे विच मिले। प्रभु अज जो भी प्लैनिंग्स आ तुहाडीआं मेरे जीवन दे विच वो पूरीआं होण। प्रभु अज जिथे तुसीं मैनूं लैके जाना चाहुंदे आ मैं उत्थे जावां। प्रभु जिथों तुसीं मैनूं रोकना चाहुंदे मैं उधर नूं ना तुरां। तुहाडा आत्मा प्रभु मैनूं गलत पासे जाण तो रोके। प्रभु तुहाडा आत्मा मैनूं गलत लोकां दे नाल मिलण तो रोके। प्रभु तुहाडा आत्मा मैनूं गलत संगत च बैण तो रोके। और जदों तुसीं सवेर नूं इदां प्रार्थना करनी आ फिर तुहाडे नाल पूरा दिन मॉर्निंग तो लैके ईवनिंग तक पूरा दिन तुहाडे नाल इदां होना कि कई काम तुसीं करन लगना आ ते तुहाडे मन ने कहना रहण दे ये काम करना। जदों तुहाडे मन ने इदां कहना ना करिए ये काम फिर तुसीं आखे लग्गिओ, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत लाउडली नहीं तुहाडे नाल गल करनी। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਰੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬੇਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ टाइम वेस्ट करना बेकार आ नॉनसेंस चीज़ों के वास्ते, तो अगर तुहाडे नाल ये चीज़ां हो रही आ तो फिर तुसी बहुत खुशकिस्मत आ, तुहाडे नाल पाकरू गल्लां करदा आ। हुण आपां सिर्फ पाकरू दी आवाज़ नूं सुनना ही आ, आपां उहनूं पहचानना आ, वो ऑलरेडी तुहाडे नाल गल्लां करदा आ। क्योंकि वचन दे विच लिखिया आ, प्रभु यीशु मसीह जी ने जदों कहा सीगा भी पिता मेरे नाम ते तुहाडे लई एक सहायक भेजूगा जिहड़ा सबना गल्लां दे विखे तुहाडी अगवाई करूगा। हरेक गल दे विखे उहने साडी अगवाई करनी, हर गल दे विच उहने साडी अगवाई करनी है और आपां उस उहदी अगवाई नूं अपने जीवन दे विच लैना आ और समझना किद्दां आ, ये साडे उत्ते निर्भर करदा आ। हुण मैं अज तुहानूं बहुत ईजी वे दे नाल जिद्दां मेरी लाइफ दे विच जांदा है मैं उद्दां तुहानूं दसूंगी।
ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਆ। ਅਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਸਵਰਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਖਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ ਬਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਹਿਮ ਆ, ਹਿਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਡ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਭਰਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹ ਸਿਆਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਨਸ ਆ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੋ ਜਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੀਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਗਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਚ ਦੱਬਦੇ, ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲੂਨ ਖੋਲ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ
परमेश्वर दा वचन उस काम दे अगेंस्ट नहीं आ, इट मीन वो परमेश्वर दे वल्लों ही आ, वो पाक रूह दे वल्लों ही आ। और जदों जिहड़ा काम पाक रूह दे वल्लों आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁੱਖ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸੰਦ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਓ ਜੀਸਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਆਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਓ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਖਤਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਖੜ ਜਾਓ। ਹਰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰ ਪਹਾੜ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਖੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਖੜ ਜਾਏ, ਉਖੜ ਜਾਏ, ਉਖੜ ਜਾਏ, ਉਖੜ ਜਾਏ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੋਲੋਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ
प्रभु साडा DNA तुहाडे नाल मेल करे मेरे प्रभु, मैच करे मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडा अनुग्रह साडे उत्ते होए। सानू ब्लैस करो, साडी बेनती नू सुनो। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु जी दे नाम च पिता परमेश्वर जी कोलों मंगदे हां। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देन। जय मसीह दी।